لیے موجود ہو یا ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، دونوں صورتوں میں ہماری ترقی ہی ہے۔ لیکن آج وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہے، ہم اپنے خداوند کے ساتھ اور اس کی آسمانی لشکروں کی پوری گروہ کے ساتھ، وہ اپنی پوری پروٹوکول کے ساتھ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ حلیم ہو کے خادم کی طرح پہ حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے خدا کے کہ اس نے ہمیں جمع کیا ہے، اور اس نے اپنی خدمت کے لیے جن کو چنا ہے، جن کو مسح کیا ہے اور جن کو مسح کرنے کو ہے، ان سب کے اجتماع کے لیے خدا کے حضور فراہم ہونے کے لیے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ آئیے عزیزو کھڑے ہوں، اور ایک زبور ہے، دیکھ کیا ہی چنگی گل ہے یہ خوب سہانی بھی، جد دل دے نال ہو ایک صلاح سبنا بھراواں دی۔ اب یہاں بھراواں میں بہنیں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب ایک دل ہو کے خدا کے حضور ہم یہ گیت گائیں گے، زبور 133 133۔ جد دل دے نال ہو ایک صلاح سبنا بھراواں دی، جد دل دے نال ہو ایک صلاح سبنا بھراواں دی۔ ہاں اے او سے تربانگر ہے جو سر تے ڈولیا ہے، جو سر تے ڈولیا ہے، وگ کے ہارون دی داڑھی کو وگ کے ہارون دی داڑھی کو آبیوندا بلا ہے، ہر موندی ہووے جیویں تریل پنڈ دی پہاڑاں تے، پین دی پہاڑاں تے، اے جیہاں بھائیاں دا ہے میل واہو تھاں کردا ہے خوب برکت نال نہار، خوب برکت نال نہار۔ ہاں لیا جتنے میکسیمم آ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں ہمیں یہ پرابلم نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں پہ خداوند نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور اس کی پریکٹس ہمیں یہیں سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں بہت بہت خوش آمدید آج کہنا چاہتا ہوں اپنے معزز مہمانان گرامی کو بھی، جن میں محترم بشپ آف سیالکوٹ رائٹ ریورنڈ ایڈون سیمول، جو سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ اس خدمت میں اور اس خوبصورت اوکیزن پہ حاضر ہونے کے لیے کہ جب خدا کے خادموں کو مسح کیا جا رہا ہے خدا کی خدمت کے لیے۔ میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چاہے انتظامی اعتبار سے ہم فرق جگہوں پہ اور فرق طریقوں سے خدمت کرتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے ہم ایک ہیں، اور یہی ابھی ہم نے گایا بھی ہے۔ اسی لیے میں پی سی پی کے ایگزیکٹو سیکرٹری ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کو بھی بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ پریسبیٹیرین چرچ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی ہمارے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب ایک ہیں، اور ہم خداوند کی خدمت کے لیے کٹھے مل کے اپنے اپنے فیلڈ میں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے گھر کے سامنے ہم اپنا کام ضرور کرتے چاہیں گے۔ آپ سب بھی جو مختلف کلیسیائی جماعتوں سے، مختلف ڈینومینیشن سے، مختلف ڈائسس سے، اور ہماری ہی ڈائسس کے بہت سارے مختلف چرچز سے تشریف لائے ہیں، آپ سب کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے جو آج آرڈین ہو رہے ہیں،
چاہے کیٹیکس کے طور پہ، چاہے ڈیکن کے طور پہ، یا پریسبٹر کے طور پہ، آپ سب کے خاندانوں کو بھی ہم بہت بہت مبارکباد بھی دیتے ہیں اور آپ کو بہت بہت خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ خداوند ہمارے ساتھ قائم ہے اور خداوند دائم بھی ہے، تو پھر گائیں دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا، ٹھیک ہے؟ پورے جوش کے ساتھ کھڑے ہو کے زبور 9 زبور ہم گائیں گے۔ دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا، یہ خدا کے حضور میں خدا کی تعریف کرنے کی عبادت ہے اور پھر خدا سے برکتیں لینے کی، اس لیے اس میں گیت وغیرہ کافی گائے بھی جائیں گے اور سنے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سچے آئینہ لہندے، سچے آئینہ لہندے قوما، سچے آئینہ لہندے قوما دے فیصلے سب دکھیا Oh
تشریف رکھیے. عبادت کی ترتیب کے کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر سے عبادت جاری ہے. ان کتابوں میں صفحہ نمبر 1 پر سے عبادت جاری ہے. آئیے ہم دعا کریں. اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، یقیناً وہ ہم پر رحم کرے گا. اس وقت ہم 10 احکام کا خلاصہ سنیں گے. میں پادری شہزاد گل سے درخواست کروں گا کہ اس خلاصے میں ہماری رہنمائی کریں. دس احکام کا خلاصہ سنیے. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما اور اپنے اس سب حکموں کو ہمارے دلوں پر نقش کر. اس وقت ہم خداوند کو اپنا بادشاہ مانتے ہوئے ایک زبور گائیں گے اور اس کے بعد ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور زبور نمبر 24 آپ سب کو آتا ہے. رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. تو جلال دے بادشاہ کو جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، تو اسی جلال کے ساتھ اور زور کے ساتھ جو وہ ہمیں بخشتا ہے، اسی میں ہم اس کو واپس کریں گے. آئیے سب کھڑے ہوں اور زبور 24 ہم سب مل کے گائیں گے.
کے ساتھ بھی خوشی کا نعرہ مارو تاکہ وہ بار بار سنائی دے اور ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ عبادت صفحہ نمبر 3 پر سے جاری ہے۔ اے عزیزو، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے لیے جو خادمین فراہم ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیے ہم بیٹھ کے یا گھٹنوں کے بل ہو کر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آئیں۔ چند لمحوں کی خاموشی میں ہم سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی اپنے خداوند کے حضور میں مانگیں گے۔ اس وقت میں دا ویری ریورنڈ ایمانوئل کھوکر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اقرار کی دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ عزیزو، ہم آج شام اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ خدا کے خادموں کو آرڈین کیا جائے اور خداوند کی حمد و تعریف کی جائے اور خداوند کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی، خاندانی، روحانی زندگی پر غور کریں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ چند لمحوں کی خاموشی میں ہم اپنی اپنی شخصی زندگی پر غور کریں، خاندانی زندگی پر، کلیسیائی زندگی پر، اور پھر مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تسلی کے اور کلمات بھی ہیں جو پولس رسول نے اور یوحنا رسول نے کہے ہیں۔ میں ریورنڈ ڈاکٹر کینن پرویز سلطان سے درخواست کروں گا کہ ان کلمات میں ہماری رہنمائی کریں۔ جو پولس رسول نے فرمایا وہ سنیے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں، اے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔
तो आज ये बदले खुदा हमारे आसमानी बाप जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वायदा किया है। वो हम पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे, उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हमें मुस्तहकम व मजबूत करे और हमें अपनी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगे, आमीन। अल्लाह का शुक्र हो। अक़ीदे के अल्फाज में जो सफ़ा नंबर 8 पर मिलेगा, सफ़ा नंबर 8 पर से हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। सब मिल के कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूहुल कुद्स की कुदरत से कवारी मरियम से मुजस्सिम हुआ और इंसान बना और पैंतूस पिलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजिब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसा पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। तशरीफ़ रखिए। इस वक्त मैं ज़हमत देना चाहता हूँ मोहतरम मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर आज़ाद मार्शल को, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर भी हैं और रायवेन डायसिस के बिशप भी, कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ। और उसके बाद मैं दावत दूँगा जनाब डॉक्टर मजीद एबल को कि वो भी तशरीफ़ लाएँ ताकि बिशप साहब उनको बुके पेश करें। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ जो आप इस इबादत का हिस्सा बने हैं। आज डायसिस ऑफ रायवेन के लिए एक बड़ा ही अच्छा मुबारक दिन है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डायसिस ऑफ रायवेन में हमारी डायसिस तरक्की पजीर है, क्योंकि हम नए कैटेकिस्ट, नए डीकन्स और नए प्रेस्बिटर्स को बना रहे हैं। और उसके साथ ही साथ खुदावंद हमें नए एरियाज़ में भी लेकर जाना चाहता है, जहाँ पर हमारे ही इलाके में सदर लाहौर में जहाँ पर कलीसियाओं को पासबानों की ज़रूरत है। और हम उस कोशिश में हैं कि डायसिस ऑफ रायवेन में हम उन सारे एरियाज़ को पासबान मुहैया कर सकें जहाँ पर पहले से पासबान नहीं। मैं ख़ास तौर पर आज शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मेहमान बिशप ऑफ सियालकोट, बिशप एल्विन सैमुअल साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो थोड़ी देर के लिए सामने आएँ और हम तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और हमारी डायसिस की सेक्रेटरी मिसेस कामरान से दरख्वास्त है कि वो आएँ और हमारे मेहमान बिशप एल्विन
हमारे दोस्त और ब्रदर उनको बुके पेश करके इस बात का अपनी मोहब्बत का इजहार करें। थैंक यू। अब मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदावंद का कलाम पेश करें जो खुदावंद ने उनको आज इस वक्त दिया। खुदावंद के पाक कलाम की वजाहत से पहले खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि पहली तलावत जो कि दूसरा करंथियों और उसके चौथे बाब की 1 से 12 आयत तक है, इसके लिए मैं दावत देता हूँ कि जो मुकर्रर करदा विरद है जिनको दिया गया पढ़ने को वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। हमारे लिए आज का मुकर्रर करदा विरद नए अहदनामा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथिस की कलीसिया के नाम दूसरा खत उसका चौथा बाब उसकी पहली 12 आयत। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेज़िश करते हैं, बल्कि हक़ ज़ाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यस्सु की मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक़ में ये कहते हैं कि यस्सु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हिलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाला किए जाते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और ज़िंदगी तुम में। खुदा के सच्चे और ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। हम सब खड़े हों और इस वक्त हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 348, 348।
تیرا جلال ہو خداوند خدایا، تیرا جلال ہو خداوند خدایا۔ اور اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور کسی گلگلا کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملا اور اپنے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ ان سے یہ تنظیم کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں اور ان میں سے ایک ہو جائے، تم نامی کو بیابان میں چھوڑ کر اس کوئی بھی کو جگہ مل نہ جائے، بھوکا نہ رہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا دیتا ہے اور ہر موقع دوستوں اور پڑوسوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کوئی بھی بھیڑ مل۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ننانوے رات والوں نسبت جو توبہ کی عادت نہیں کرتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی۔ یا تو ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم اور ایک پتر ہے تو وہ رات جلا کر گھر میں رکھتا اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسیوں کو بلایا
कि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार की आवाज़ खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदा के पाक कलाम को पढ़े, सुने, सोचे समझे और कबूल किए जाने से हम सब की खताएं माफ की जाए। आमीन। आए खुदा रहीम बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी शफ़क़त से अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो खादिम की सूरत इख्तियार करके और अपने आप को पस्त करके यहाँ तक फरमाबरदार रहे कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और हम तेरी तमजीद करते हैं कि तूने उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। ऐ खुदाबंद, उसके जी उठने के लिए, उसकी मदद के लिए और उसकी दूसरी आमद के लिए तेरा शुक्र हो। आज तो हम सबको और ख़ास तौर पे उनको जो आज मखसूस हो रहे हैं अपना फजल बख्श कि मसीह के नमूने पे चलते हुए तेरे सच्चे खादिम ठहरें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। तशरीफ़ रखिए। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार मुक़द्दस मार्क आज़ाद मार्शल साहब जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर और डायसिस के बिशप हैं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस अच्छे मौका पर सबके साथ कलाम शेयर कर सकूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा, उसकी वही बात है कि जब मैं मॉडरेटर साहब के पास ऑफिस में बैठा था तो उन्होंने उसको दानों के लिए जिनके घर के अफराद आज ऑर्डिनेशन हासिल करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। मेरे एक ज़हन में बात है, हम पहले कहते हैं कि आज जो माइक की हालत है वैसा ही एक दफ़ा पाकिस्तान की इबादत में हो रहा था। वहाँ से जो कुछ कहा जा रहा था लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इशारों से बात होती थी। तो इबादत के आखिर में जाके काजी साहब को पता लगा कि माइक खराब है। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि माइक का इंतज़ाम अच्छा नहीं है, माइक खराब है, इसलिए ये जो कम्युनिकेशन का इंतज़ाम है इससे आप पूरी तरह बता सकते हैं। तो जवाब आया आपके साथ ही। हमने माइक को इसलिए अहमियत दी है ताकि जो कुछ मैं कह सकूँ आपकी समझ में कुछ ना कुछ आ सके। 3 बातें मैं करूँगा और करूँगा भी पुस्तक। सबसे पहले तो हम मिनिस्ट्री या खिदमत के बारे में सुनेंगे, फिर एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा इग्लेशियस या इग्लेशियस। उर्दू में कहते हैं इग्लेशियस और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इग्लेशियस, जो हमारा बहुत बड़ा कलीसिया का मकसद है। और फिर हम मुक़द्दस सलूक के बारे में जो हमने सुना है उस पर बात करेंगे, फिर जो आज की चीज़ है उस पर बात करके हम खत्म करेंगे। जब कलीसिया की तादाद बढ़ना शुरू हुई, जब मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शागिर्द बनने के लिए सामने आए, तो उस वक्त कलीसिया ने फैसला किया कि हम जिम्मेदार लोगों को मुकर्रर करके फ़र्क जगहों पर फ़र्क कम्युनिटी में लगाएंगे ताकि वो मोहब्बत का पैगाम, सलीब का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम बेहतर तौर पर शागिर्दों तक पहुंचाएं। यूं जिम्मेदार लोगों पर हाथ रखे और जिम्मेदार लोगों को मुकर्रर किया गया या तालीम किया गया कि वो खुशखबरी के पैगाम को सुनाएं। तो मेरे चोर भाइयों, यही तायनाती या तयन करना या मुकर्रर करना और
हम शायद समझते हैं कि ऑर्डिनेशन का पता नहीं क्या मतलब। ऑर्डिनेशन का मतलब है जिम्मेदार लोगों पर चर्च का विषय हाथ रख के उनका तवय्युम करे ताकि वो खिदमत के काम को बेहतर कर दें। इस तरह वो जिनका ऑर्डिनेशन हुआ या जिनका तयन किया गया उनको एक खास कम्युनिटी में या एक खास इलाके में मुकर्रर कर दिया गया कि यहाँ तुमने इस तरह से पैगाम फैलाना है कि और बहुत से लोग मसीह के शागिर्दों में शामिल हैं। इस बात जब हम देखते हैं तो हमें तारीख के सफ़हात में एक बहुत बड़े रसूली बुजुर्ग का नाम मिलता है जिसका नाम इग्नेशियस या इग्नातियस दूसरी सदी के शुरू ही में खिदमत करते हुए दामन के सामने दामन की मोहब्बत में शहीद हुए। इग्नातियस 116 AD में खुदावंद की खिदमत करते हुए उनको मौत की सज़ा सुनाई गई और वो खत्म हुए। लेकिन वो अंताकिया के बिशप, अंताकिया का नाम सुना, अंताकिया के बिशप थे और अंताकिया से लेकर रोम तक जो उनका सफर था जहाँ उनकी जान जानी थी, उन्होंने रास्ते में 7 खत लिखे और ये 7 खत अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े तो जरूर उनको पढ़ना है। तो प्रेस्बिटर्स या एल्डर्स कहा जाता है, प्रेस्बिटर्स या एल्डर्स। हमारे दूसरे जो साथी हैं कुछ तो वो एल्डर्स की बजाय प्रीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रीस्ट एल्डर्स या प्रेस्बिटर एक ही बात है जिन्होंने मिलानी पड़ी है प्रेस्बिटरास। ठीक है, अब उसके बाद जो लफ्ज़ आता है वो है बिशप, डीकन, उसके बाद प्रेस्बिटर, उसके बाद बिशप। दूसरी सदी में बिशप इग्नेशियस के ज़माने में बिशप इग्नेशियस ने इस बात को आम किया कि चर्च को तकसीम होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि एक कम्युनिटी में एक बिशप, एक कम्युनिटी में एक बिशप। और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो रसूली बुजुर्ग एक किताब है जो उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में है, एपिस्टोलिक फादर। उसमें इग्नेशियस के 7 खत हैं और भी बहुत से खत हैं शेफर्ड हर्मस के, पेमेंट के, लेकिन मैं इसका इग्नेशियस तक मैं दूर रहना चाहता हूँ। और उन खतों में कलीसिया के मुताबिक बात करते हुए मैग्नेशियन 6A, छठे पैराग्राफ का पहला है 3-tiered ministry, बिशप, एल्डर एंड डीकन। और इग्नेशियस लिखते हैं लेट द बिशप प्रिजाइड इन गॉड्स प्लेस, कि बिशप खुदा की जगह होकर कलीसिया के कामों में रहनुमाई करें। एंड लेट द प्रेस्बिटर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ apostles। और जो प्रेस्बिटर हैं वो मिलकर जो रसूलों ने काम किया वो काम करें। एंड लेट द डीकन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वन क्राइस्ट। और डीकन का जो काम है वो वही खिदमत है जो मसीह ने की। इस तरह जो इग्नेशियस का 7:1-2 है वो भी ये बताता है कि बिशपों ने जो कुछ कहा है उसकी पे टू द बिशप। और जो रसूलों की तरह काम करते हैं
प्रेस्टर्स उनकी बात मान, और फिर ये जो डीकन है वो भी काम करे। जब डीकन अपना काम करे, प्रेस्टर्स अपना काम करे, बिशप अपना काम करे, तो खुदा की कलीसिया तरक्की पाएगी। इन बातों को जब हम सामने रखते हैं तो आज का जो वाला मैंने सुना था 2 Corinthians 4 का बहुत मशहूर हवाला है कि ये सारी अच्छी अच्छी बातें मट्टी के बर्तनों में हैं। मट्टी के बर्तन क्योंकि बहुत मजबूत होते हैं, उनको जो कुछ भी करो वो कभी टूटते नहीं, उनको जैसा भी सलूक करो वो महफूज रहते हैं। इसलिए नहीं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बहुत ही बेयार और मददगार होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं, इंसानी से उनको जोर पहुंचता है, लेकिन इन मिट्टी के बर्तनों में खुदा ने गुजारा। ये खुदाना कुछ ऐसा नहीं है, मेरी जुबान को माफ़ करना, कि जब बर्तन बन जाते हैं या प्रेस्टर बन जाते हैं तो हम कोई ऐसे तो या थानेदार नहीं बन जाते। हम खुदा की खिदमत में अपनी तरतीब में आए, और इस तरतीब में आने में क्या बड़ी खूबी, हमें कार मिल जाएगी, हमें नई 175 की बाइक मिल जाएगी, क्या है इस खिदमत में? पादरी मैनुअल साहब हमारी याद दहाने के लिए 2 Corinthians 4 की 8वीं और 9वीं आयत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, हर तरफ से, सिर्फ शुमार से नहीं, सिर्फ जनूब से नहीं, या मशरिक़ से नहीं, ना मगरब से नहीं, बल्कि वो लीडर बनेंगे या बन चुके हैं, वो जो प्रेस्टर्स हैं, वो जो बिशप हैं, हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते, लेकिन हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते। ये बातें आपके अगर आप पढ़ना चाहते हैं या प्रश्न करना चाहते हैं तो क्या कभी नाउमीद होंगे? ये आपके लिए और आपके काम आने के लिए सवाल है, और उसका जवाब हम देते हैं कि हम कभी नाउमीद नहीं। सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। इस उम्मीद के साथ मैं आपके सामने आपका कलाम पेश करता हूँ। इस उम्मीद के साथ मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आज की इंजील में कहा गया है कि तुम में से वो कौन है जो अपनी नाते बहनों को एक तरफ छोड़ दे और कोई भी एक को थैंक यू। अब हमने जो बातें इस हवाले से बात की, पहली छह आयतों में लिखा है कि हमने खुदा की दूसरों तक पहुंचाई। जब हम खुदा की रोशनी को पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कई दफा हमारी अपनी रोशनी पहुंचती है। खुदा याद रखें कि हमने अपनी रोशनी नहीं पहुंचानी। मैंने MA किया है, मैंने MA किया है, या मैंने बहुत सी तस्वीरें की, हमने अपनी रोशनी नहीं पहुंचानी बल्कि खुदा की रोशनी दूसरों तक। हमने मसीह के नाम को जलाल देना है, क्योंकि कलीसिया इसलिए है कि लीडर, प्रेस्टर और बिशप के साथ मिलकर दूसरे शगिर्दों को साथ लेकर अपने यीशु के नाम को जलाल दें। और फिर आखिरी बात ये कि हमने we have displayed
glory of God. हमने खुदा के नाम को, जलाल को डिस्प्ले करना है। कैसे डिस्प्ले करना है? मैं एक पढ़ रहा था कुछ देर पहले, वहाँ लिखा था कि अमेरिका का शहर विचिता, तो उस ज़माने में वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन थी और मेरी मालूमात के मुताबिक उस पर 60 फुट लंबी और 80 फुट चौड़ी स्क्रीन थी। और वो इस बात पर बड़ा फख्र करते हुए कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है। आपसे मैं पूछता हूँ, आपके घर में टेलीविजन कितना बड़ा है? कोई है जिसके घर में 8 इंच का टेलीविजन, 8 12 इंच का, ज़्यादा के घर में 20 या 32 और कुछ के घर में 32 और 56 इंच का टेलीविजन। आप में से कितने लोग खाली स्क्रीन के आगे या बुझे हुए टेलीविजन के सामने घंटों घंटे बिता सकते हैं? कोई नहीं? तालीस साल का मैं कितने आपने पैसे खर्चते हैं? 32 इंच का टेलीविजन लिया है या 21 इंच का, तो उसको देखना नहीं, बंद कर। आप शायद उस मुद्दे को समझ में मैं समझाना चाहता हूँ। आपने मैंने इसलिए लिया है कि ताकि उसमें से डिस्प्ले आए और उस डिस्प्ले से आप बता सकते। हम खाली स्क्रीन तो हमारे सामने है, लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी से हमने उसका डिस्प्ले करना है ताकि वो जो कोई भी भीड़ है वो वापस आ जाए और वो जो अभी तक खिदमत में नहीं आ सके वो भी खिदमत में आए, ताकि वो जो अभी तक मसीह की मोहब्बत को नहीं जानते वो उस डिस्प्ले से यीशु की मोहब्बत को जान कर यीशु के शक्ति इस वक्त हम दुआ करेंगे और मेरी दरख्वास्त है मोहतरम पादरी अयाज गिल से कि वो तशरीफ़ लाएँ और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मोहतरम पादरी अयाज गिल। जो हम दुआ करें, हमारे भाई जो आज डीकन और प्रेस्बिटर बन जाएंगे, खुदावंद उन्हें बड़ी बरकत दे और खुदा के खादम के लिए भी खुदा का शुक्र करेंगे। बिशप आज़ाद मार्शल, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट बिशप ऑफ रावंड के लिए आए हम दुआ करें। खुदावंद नहायत मुहीब खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे सारे ख़दाम के लिए और सारी लेटी के लिए जो तेरे हजूर सरनगू हैं, ताकि खुदावंद तेरे ख़ादमों का ऑर्डिनेशन जबकि बिशप आज़ाद मार्शल अमल में लाने को है, तो खुदावंद तो अपने ख़दाम को और अपने ख़ादम बिशप आज़ाद मार्शल को तक़वियत देना, बरकत देना, और जब ये खुदावंद डीकन और प्रेस्बिटर बन जाएं तो तेरे खेत में काम करें, तो बड़ी वफ़ादारी और फरमाबरदारी के साथ तेरी कलीसिया को सिखाएं, रसूमात को अंजाम दें और खुदावंद तेरी कलीसिया को फलदार बनाएं। हमारी इस दरख्वास्त मिन्नत को सुन और कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, इस वक्त एक ख़ास गीत है जो ख़ास तौर पे आज के मौके के मुताबिक है। तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है।
اے معزز دینی باپ، میں ڈائسس آف رائیونڈ کا ڈین ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے ان اشخاص کو پیش کرتا ہوں تاکہ یہ ڈیکن ہونے کے لیے ان سب کا تعین کیا جائے۔ عزیزو، اگر خدا نے چاہا تو میں اس کو ارادہ رکھتا ہوں کہ اس خاص کو ڈیکن کے عہدے پر ان کا تعین کریں۔ آپ اس طرح کسی سے مقرر کیا، اس کے بارے میں دریافت کریں، ہم ان کا امتحان لیں اور اس بات پر مطمئن ہیں کہ وہ صحیح تعلیم پا چکے ہیں اور دیانتدار کا چلن رکھتے ہیں۔ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو اس پاک خدمت کے لیے بلایا۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ آپ مہربانی سے کھڑے ہو کر اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ بات کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو کر اپنی رضامندی کا اظہار کریں۔ یہ نہیں کہ ہم بذات خود اسلامی ہیں، بلکہ ہم خدا کی طرف سے کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اشخاص خدا کے فضل سے تعین کے لائق ہیں؟ ہم مل کر ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہو، تمہاری روح کے ساتھ بھی رہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ ذات اللہ کو جو ہر حق دیتا ہے اور جس نے اپنے ایک روح کے وسیلہ سے اپنی کلیسیا میں طرح طرح کی دینی خدمتیں مقرر کی ہیں، اپنے ان بندوں پر جو اب ڈیکن کے عہدے کے لیے بلائے گئے ہیں، رحم کی نظر کر اور اسے اپنے انجیل کے حقیقی علم سے ایسا معلوم ہے کہ بے عین چال چلن سے ایسا آراستہ ہے اور اس کی قدرت سے ایسا معلوم ہے کہ یہ کلام اور ایک نمونہ دونوں سے تیری خدمت ایمانداری اور خوشی کے ساتھ بجا لا سکے، تاکہ تیرے نام کا جلال اور تیری کلیسیا کی ترقی ہمارے نبی یسوع مسیح کے صفات کے ثواب کی بدولت یہ بخش جو تیرے روح کے ساتھ ہمیشہ جیتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ جماعت بیٹھ جائے۔ ان کلیسیاؤں میں جہاں آپ کو خدمت کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے، ڈیکن کے عہدے میں کام کیا، غور سے سنیں۔ آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ کلام کی منادی کریں، بادشاہ وکیل عمارت کی ادائیگی پرستر کی مدد کریں، کلیسیا کی جائیداد اور فنڈز کے انتظام مدد کریں، غریب غربا اور بیماروں کو علاج کریں تاکہ کلیسیا ان کی خدمت کرے۔ ایمان کے مسائل، بچوں اور امیدواروں تعلیم پاسبانی اور اشارتی کام میں مدد کرے۔ میرے بھائیوں میرے سامنے کھڑے ہیں، میرے بھائیوں یہی ڈیکن کے فرائض۔ کیا تم کو یقین ہے کہ خدا نے فی الحال تم کو بلایا ہے کہ خدمت سر انجام دو؟ جی ہاں، یہ میرا یقین ہے۔ جہاں تک تم اپنے دل کو جانتے ہو، خدا کے جلال کے لیے سرگرمی، ہمارے خدا کے محبت اور لوگوں کی نجات کی خواہش تمہاری اس وقت خدمت کو جاری رکھنے کا مقصد ہے۔
یہ ہی میرے دل کا مقصد ہے۔ کیا تم کتاب مقدس کو مانتے ہو، قبول کرتے ہو کہ اس میں نجات کے لیے تمام دوسری باتیں پائی جاتی ہیں، اور اسے ایمان کا اعلیٰ اور فیصلہ کن معیار مانتے ہو؟ جی ہاں، میں مانتا ہوں۔ کیا تم رسولی اور نقایہ کے عقیدوں کو مانتے ہو کہ وہ اس ایمان کی گواہی اور حفاظت کرتے ہیں جو کتاب مقدس کے مطابق؟ جی ہاں، میں مانتا ہوں۔ کیا تم کتاب مقدس پڑھتے ہو اور ایسے مطالعے کی ضرورت ہو جس سے تم بہتر طور پر کیا تم خدا کی اس نعمت کو مدعا کر کے بناؤ گے جو عظیم منافع کے لیے تم کو حاصل ہے؟ کیا تم کوشش کرو گے کہ تمہاری زندگی دعا اور اپنی خاندانی زندگی میں ایسی رہنمائی کرو گے تم بھی اور وہ بھی اسی اللہ کے لیے نمونہ؟ کیونکہ کسی پاکستان کے اندر خدمت کرنے کے بلاوے کا مجھے کو یقین ہے، کیا تم اس کے نظم و ضبط کو قبول کرو گے؟ اور جن لوگوں کو کلیسیا تمہارے اوپر نگران کر کیا تم وفاداری کے ساتھ ان کے تابع رہو؟ خداوند کی مدد سے یہ میرا ارادہ ہے۔ جس نے آپ کو ان باتوں میں کرنے کا ارادہ رکھا ہے وہ آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ آئے خدا رحیم پاک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی شفقت سے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو بھیجا تاکہ وہ آدم کی صورت اختیار کرے اور اپنے آپ کو پست کرے، یہاں تک فرمانبردار ہو کہ موت بلکہ صلیبی موت دوبارہ کرے۔ ہم تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آیا، اور اسی کے وسیلہ سے تو نے ہمیں سکھایا کہ جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ سب کا خادم ہونا چاہیے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں خادم ہونے کے لیے بلایا ہے تاکہ ہم تیری کلیسیا میں دیکن ہوں، اس لیے بڑی آج ہم سے محنت کرتے ہیں۔ اب ایک درخواست ہے کہ ایک ایک کر کے آپ آتے جائیں تاکہ میں آپ کو مسٹر عامر سرفراز پہلے آئیں گے۔ کیا آپ کو بتا مسٹر عامر سرفراز گھٹنے ٹیکیں، آگے سر کریں۔ اپنے اس خادم پر اپنا روح کو سنا جس میں تیرے نام میں تیری نہایت مقدس مرضی کے مطابق تیری کلیسیا میں دیگن ہونے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ امین۔ مسٹر سعید بیٹی، اپنے خادم سعید پر اپنا روح کو سنا جس کا میں تیرے نام میں اور تیرے نہایت مقدس مرضی کے مطابق تیری کلیسیا میں دیگن ہونے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ مسٹر آصف شہزاد، مسٹر آصف شہزاد، یہ تو چل ہی نہیں رہا۔ آپ نے اس خادم پر اپنے روح کو نازل کر جس میں تیرے نام میں اور تیری نہایت مقدس مرضی کے مطابق تیری کلیسیا میں ڈیکن ہونے کے لیے تعین کرتا ہوں۔ آپ دونوں کی بنی ہے نا، نیل ہوتے ہیں۔ مسٹر جادب خالد، آپ آئیں۔ آپ آگے کریے سر۔ روح کو نازل کر جس کا میں تیرے نام میں اور تیرے نہایت مقدس مرضی کے مطابق تیری کلیسیا میں ڈیکن ہونے کے لیے تعین کرتا ہوں۔
Mr. Joshua Mirza. Joshua, अपने फादर Joshua पर अपना रूल कुछ नाज़िल जिसका मैं तेरे नाम में और तेरी नहायत मुक़द्दस मर्ज़ी के मुताबिक तेरी कलीसिया में डीकन होने के लिए तावीज़ करता हूँ। Mr. Johnson Gill. यार इसको ठीक करें, ना छेड़े इसको बार बार। मिस्टर अख्तर वसीम। जिसका तेरे नाम में तेरी नहायत मुक़द्दस मर्ज़ी के मुताबिक तेरी कलीसिया में डीकन होने के लिए तावीज़ करता हूँ। आमीन। आप इसमें देखते रहें सारे डीकन आइए हम दुआ मांगे। आए खुदावन हम तेरी मेहनत करें, तेरी भाइयों को तौफीक कि अपने बातों का वफादार खिदमत से मुस्तैद और तेरी इंजील की मुनादी की दलेर ताकि उसमें हमेशा ईमान की पूरी तसल्ली हो और ये उम्मीद से मांगो और तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत में उसमें जड़ पकड़ जाए और बुनियाद कायम करें उसी मसीह की तेरे और रूह कुद्दूस के साथ हम दो तज़ीम अबद-ए-आबाद होती रहे। आमीन। एक एक करके आए और खुदावंद के कलाम जो कलीसिया आपके लिए दिया जाता है उस प्यार को लो। आइए बेटा पहले आप। एक ही करके आए। इकट्ठी ले आए। ये किताब लो, ये उस इख्तियार का निशान है जो तुमको मिला। खुदा के कलाम की मुनादी करो और उसके लोगों की खिदमत करो। आपका स्टोल दिया गया ये सब आसिफ ये आसिफ ले लो। पादरी याज अयूब बाइबल दे सही बेटी ये प्यार कलीसिया की तरफ से दिया जा रहा है कि खुदा यादें ये किताब ये उसका इख्तियार का निशान है जो तुमको मिला है कि खुदा के कलाम की मुनादी करो और उसके लोगों की खिदमत करो। जोशुआ ये उस इख्तियार का निशान है और उसके लोग
जॉनसन की उस इख्तियार का निशान है जो खुदावंद की तरफ से लिया गया है कि कलाम बनाना लोगों की खिदमत करो। ये कलाम की तरफ से निशान है, कलीसिया की तरफ से निशान है कि आप मुनादी कलाम की मुनादी करें और कलाम की लोगों की खिदमत करें। जमात मेरे साथ खड़ी हो जाए ताकि हम उनको शामिल करें। मैंने इस तरह से तुम सबके साथ तुम्हें शराकत का दायना हाथ दिया और तुमको कबूल करता हूँ कि तुम इस खिदमत में हमारे साथ शामिल हो। मैं ऐलान करता हूँ कि ये इश्कास जिनके नाम पुकारे गए, जिनको कलाम मुक़द्दस का निशान दिया गया, जिन्होंने ये स्टोल डीकन के स्टोल पहने हमारे सामने, वो खुदा की कलीसिया में डीकन में बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। हम सब में आमीन। खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम इन सब इश्कास के लिए, इन भाइयों के लिए जिनको आज हमने मुतय्यन किया है, दुआ मांगते हैं कि वफादारी से खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अपनी खिदमत करें। आमीन। हम मिलकर कहें, आए खुदावंद हम पर रहम कर। खुदावंद हम पर रहम कर। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो खिदमत देने नहीं बल्कि खिदमत करने और अपनी जान बहुतों के लिए फिदिया में देने के लिए आया। आमीन। आमीन। न्यू डीकन अपनी जगह पर वापस चले जाएं, बैठ जाएं ताकि हम आप प्रेस्बिटर्स का जिक्र कर सकें। जो डीकन से आप प्रेस्बिटर बनेंगे, शबाज मसीह, इमैनुअल जावेद, अनूप लतीफ़, सामिन व्यास, नेल्सन शहजाद, शराज जावेद, सुशील इमैनुअल कुकर, ऐशवर मुख्तार। शहबाज मसीह की तरह इमैनुअल जावेद, अनूप, साइमन नेल्सन शहजाद, थोड़ा दिन इधर आ बीच में जगह छोड़ 3 दिन रोज शरोज मोज़ेस दीनी बाब, मैं डायसिस ऑफ रायबंद का डीन होने की हैसियत से आपके सामने इन अशखास को पेश करता हूँ ताकि ये प्रेस्बिटर होने के लिए इनका तकर्रर किया जाए। जी जो अगर खुदा ने चाहा तो आज हमें अशखास को जिनके नाम आपके सामने पुकारे गए और जो आपके सामने इस वक्त खड़े प्रेस्बिटर के पाप खुदा पर उनको मुकर्रर किया जाए। आपने सुना है कि जिनको कलीसिया ने मुकर्रर किया उसके बारे में दरियाफ्त करें
کہ خدا نے ان کو اس پاک خدمت کے لیے بلایا. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی رضامندی ظاہر کرنے کے لیے مہربانی سے کھڑے ہو جائیں. جماعت کی جائے. یہ نہیں کہ ہم بذات خود اس لائق ہیں، بلکہ ہمارے کیا خدا کی طرف سے کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اشخاص خدا کے فضل سے تقرر کے لائق ہیں. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس لائق ہے کہ خدا کا جلال اس سے ظاہر ہو. آمین. آمین. آئیے ہم دعا ماں سے جماعت بیٹھ جائیں. آئے قادر خدا تو جو ہر اچھی نعمت بخش دیتا ہے اور جس نے اپنے ایک ہی روح سے اپنی کلیسیا میں کرتا ہے دینی خدمت میں مقرر کی اپنے بندوں پر جو پرست کے لیے بلائے رحمت کی نظر اور اس نے اپنے دین کی خدمت کی ایسا معلومات بے ایسا حالات اور ایسا معلوم کہ یہ کلام اور ایک کلمہ دونوں سے میری خدمت ایمانداری اور خوشی سے گزارا ہے. آپ کے دل نام کو دلا اور تیری کلیسیا کی طرف ہمارے مدد یسوع مسیح کی بات تیرے روح کے ساتھ ہمیشہ کی طرح واسطہ کرتا ہے. آمین. خدا یسوع مسیح کے نام میں جو کلیسیا کا خدا اور سر ہے جس نے آسمان پر چڑھ کر آج کی زندگی میں داغ کے ترقی پائی. آج ہم اس لیے یہاں جمع کہ آپ سب پر دعا کریں اور آپ اپنی مرضی پریزیڈنٹ ہونے کے لیے مخصوص کریں. اس عقل کے عمل میں ہم کو یقین ہے کہ اس عہدہ کے واسطے جس کے لیے تم بلائے گئے خدا ہمیں اور اختیار پاتا وہ یہ کام اس سے دعاؤں کے جواب اپنے مقدس کاموں کے ایمان اور التماس کے ذریعے کرتا ہے. ہم بحثیت خدا کی واحد باپ عام اور رسول کلیسیا کا حصہ ہونے اور اس ایمان کے مطابق بھی جس میں اقرار ہم نے عقیدہ کی جذبات کی ایک ہی آواز سے کیا عمل کرتے ہیں اور بولتے ہیں. اس لیے ہم تم سے توقع کرتے ہیں کہ تم ان سوالوں کا جواب دو جو میں تم سے کرنے والا ہوں تاکہ ہم کو تسلی ہو کہ تم فی الحقیقت اس ایمان کا اقرار کرتے ہو اور خدا کے فضل سے اس کی خدمت پوری کرتا ہے. کیا تم کو یقین ہے کہ خدا نے فی الحقیقت تم کو بلایا کہ اس کی کلیسیا میں یہ خدمت ذرا جاؤ اور بند کریں اگر جہاں تک دل کا کیا خدا کے جلال کی سرگرمی ہمارے خدا یسوع کی لوگوں کی نجات کی ہمیشہ تمہاری خدمت کا گزارا کرنے کا مقصد ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ میرا مقصد ہے. کیا تم کام کو مانو اور قبول کرتے ہو جو تم نجات کی تمام ضروری باتیں پائی کرو اور ایمان اور فیصلہ تمہارا مانتے ہو. جی ہاں میں مانتا ہوں. کیا تم رسول اور بتایا ہے کہ تم مانتے ہو کہ وہ ایمان اور ایمان کرتے ہیں
मदद से मिलता है। क्या तुम किताब की मदद से पढ़ रही हो और ऐसा मुताबिक जिससे तुम उसे बेहतर समझ सको। खुदावन की मदद से ये मेरा इरादा है। क्या तुम इसी ये जीवन के लिए बुलाए हो कि तुम लोग उससे तौफीक पाओ, भगवान तक खुदा की उस नेमत को चुका दो कि तुम में है, ताकि सब आदमी के सामने खुदा की खुशखबरी की गवाही दो। खुदावन की मदद से ये मेरा इरादा है। क्या तुम लोगों के दरमियान जो तुम्हारे सुबह किए हैं वफादारी और मुरादी करो और हुक्म के मुताबिक पाक सिक्र अदा करो। खुदावन की मदद से ये मेरा इरादा है। क्या तुम इसकी गले के तुम खुदा निगे बात क्या तुम उन्हें सुना और मोहब्बत कायम करने की कोशिश करो। क्या तुम कोशिश करो कि गुनाह का तौबा के अंदर पहुंचे और इलाज करो। खुदावन की मदद से ये मेरा इरादा है। क्या तुम जिससे तुमको करने का इरादा होता है तुमको करने की तौफीक तुम्हारा बनाने दे सकता है और वैसे ही आइए हम मांगे हम तेरी ताज़ीम करते हैं कि तूने अपनी लाइंतहा मोहब्बत और शफ़क़त की दौलत जो हम पर है एक उम्मत अपनी खास नसीहत के लिए चुन लिया है ताकि वो शहीद फिरका और मुक़द्दस कौम तूने अपने बेटे यीशु की खुशी को किया तो हमारा बड़ा असरदार है और अपनी निजात का मानी हम तेरा शुक्र करते हैं कि वो अपनी जान देने की वजह से और आसमान पर चढ़ उसे देने की अपनी कसरत से बात बात और उसका ताकि से उसका बदल तरक्की पाए ताकि वो जलाल जब तक वो जलाल आमीन। हमें विश्वास कि आगे आए ताकि उसको ब्लेस किया जाए आपको रेवरेंड शहबाज मसीह। शहबाज जल्दी से आगे आते कितने टेक और आमीन। एक मिनट और रेवरेंड इमैनुअल जावेद। जब उन्होंने यहाँ हाथों में रखने की समाज से उनकी बच्चे उनके रह गए और उनका और आमीन। रेवरेंड हदीम लतीफ़। जब हमारे
آمین. سائمن فیاض. جب ہمارے تمہارا سپورٹ کیا جاتا ہے روز ان کے کام ان کے بچے جن کی ان کے رہے تم خدا کے کلام اور سچ ہمارا دعوت باپ آمین. پادری نیلسن شہزاد. سر اوپر کریں. اور کام کے لیے آمین. ریورنڈ شہناز جاوید شہروز. خدا کی سے رسم دل کی جو ہمارا سپورٹ کیا جاتا ہے جن کے گناہ ہوتے رہے اور خدا کے کلام اور سیکرمنٹ سے ہمارا آمین. ریورنڈ سشیل مینل کھوکھر. اور کام کے لیے جو تمہارا سپورٹ کیا جاتا ہے روز جن کی گناہ جن کی گناہ اور تم خدا کے کلام اور سیکرمنٹ سے آمین. ریورنڈ نشپل مختار. خدا کی سے کام کے لیے جو ہمارے ہمارے سپورٹ کیا جاتا ہے روز جن کی گناہ بخشوں کے بخشے ہے جن کی گناہ تم خدا کا کلام اور سیکرمنٹ سے باپ بیٹے آمین. اور درخواست ہے کہ جتنے ہمارے نئے ترقی یافتہ پریسیڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم دعا مانگیں. بھائی کی مہربانی سے آ جائیں ان کو بھی ہم. ریورنڈ شہباز مسیح. آئیے ہم دعا مانگیں. آپ بھی اسکیل کرتے رہیں نیلی پوزیشن میں آئے غلام ہم سے مدد کرتے ہیں فضل پر تاکہ یہ ہمارے بھائی تیری ساری امت میں ایسی روحانی قربانی ہو جو تجھے مقبول ان سب کو کلام اور علم سب باتوں کے دور بنا تاکہ یہ نجات خوشخبری منافق ہے اس کو اپنے اپنے گلے پر مستعد محبت بنے نگہبان بنا ہے تاکہ اچھے چلوائی میں پیدا کریں جس نے اپنی جان بیڑوں کو قدر دی سب باتوں میں انہیں یہ توفیق دی کہ یہ میرے سامنے بے عیب ہونے کی بات پورا کر تاکہ آخر تک قائم رہے کہ تیرے سب کو بتا کر اس میں تیری اپنی خوشی میں قبول یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے
जो तेरे कहलवा और रूह कुद्स के साथ वाहिद खुदा अबद जीता और सल्तनत रखता है, जिसकी इबादत तज़ीम है। आमीन आमीन। आप मेहरबानी से एक ही करके आगे हैं, एक तरतीब से आप नाम लेते हैं। शबाज दूसरे बात आप भी आगे आए। हम एलान करते हैं कि गुलाम के कादम तकर्रुर याफ्ता प्रेस्बिटर है, और इसलिए कि वो ताकि वो वफादारी से खुदा के नाम के जलाल के लिए खिदमत करें। हम खुदा से दुआ करें और जमात में आए खुदावंद हम पर रहम कर। आओ हम अपने खादमों की बीवियों और ख़ानदानों के लिए, ख़ास कर उसके जो अब तकर्रुर याफ्ता हो गए हैं, ताकि वो मसीह की मोहब्बत ज़ाहिर करे। हम खुदा से दुआ करें। हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम पूरी जमात के साथ मिलकर अपने तकर्रुर याफ्ता खादमों के लिए और उनकी बीवियों के लिए दुआ मांगते हैं कि खुदा उन पर रहम कर, कि वो वफादारी से तेरे नाम को जलाल देने के लिए खिदमत करें, ताकि मसीह की मोहब्बत उनकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। आए खुदा उन पर रहम कर। आमीन आमीन। हम अपनी बहनों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिन्होंने आज इस बात खिदमत में अपने शौरों के साथ बुलाया। अपनी कलीसिया की तरफ से हम इनके लिए शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि ये अपने अपने घरों में मिसाली बीवी और तेरी खादमाएँ बनकर कलीसिया के इंतज़ाम में अपने खादमों का प्रेसिडेंट या डीकन का ऐसे ख्याल रखें